Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами министр Вайшнави ИСККОН, Международный Министр Вайшнави ИСККОН, ее милость Радха Деви. И сегодня мы будем с вами слушать ее семинар по теме соприкосновения с материальной энергией. Prabhu, you have the floor. Yeah, thank you. Om Gyana Timarandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshuru Minitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Vanshakal Pataruvischa Kripasindhubhya Evacha Patitana Pavanivya Vaishnavivya. Hare Krishna, everyone, and thank you for being with us, for spending your time here. Харе Кришна всем, спасибо вам, что вы к нам присоединились. Today I'd like to talk about dealing with the material energy. И сегодня я хочу поговорить о том, как мы имеем дело с материальной энергией. So we'll first look at what is the material energy and why does it exist. И давайте сначала поговорим о том, что такое материальная энергия и почему она существует. And then we'll talk about the positive and negative ways that we can relate to the material energy. А затем мы поговорим о позитивных и негативных способах общения, соприкосновения с этой материальной энергией. And then we'll look at what the scriptures have to tell us about how we deal with the material energy. И затем мы почитаем из Писаний о том, как они советуют нам иметь дело с этой энергией. So we start with the question of what is the material energy? And at some fundamental level, the answer is it's Krishna. И мы начнем с вопроса, что же такое материальная энергия? На каком-то основательном, фундаментальном уровне это Кришна. So in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that he is the source of the material energy. В 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Я источник материальной энергии». And that material energy has 8 elements. В этой материальной энергии есть 8 элементов. Earth, air, fire, water. Земля, воздух, вода. Ether. Эфир. The material intelligence, mind, and false ego. Материальный ум, разум и ложное эго. So these are the things that constitute the prakriti. Все эти вещи составляют пракрити. And Krishna actually expands himself into Vishnu forms in order to create this material universe. И для того, чтобы создать эту материальную вселенную, Кришна принимает форму Вишну. So the Mahavishnu creates the Mahatattva. Из Маха-Вишну исходит, он создает Махататтвы. And the Mahatattva is the total sum of the material energy. Махататтва это включает в себя всю материальную энергию. And then Garvodakashayi Vishnu creates the diversity in that Mahatattva. А уже Гарбхадакашая Вишну создает разнообразие внутри этой татвы. And then the Kshirodakashayi Vishnu permeates the whole Mahatattva creation. А затем Кширадакашая Вишну проникает внутрь этой материальной энергии. The Kshirodakashayi Vishnu is the super soul, the Paramatma. Кширадакашая Вишну это Параматма или сверхдуша. And is present even within the spaces inside the atom, the spaces between the parts of the atom. И он пронизывает всю Вселенную, он даже в пространстве между атомами. So Krishna is present everywhere in this material universe. Таким образом, Кришна присутствует везде в этой материальной Вселенной. And he is the source of all the material energy. И он источник всей материальной энергии. The living entities, we're the marginal energy. А живые существа, мы являемся пограничной энергией. We also have our source in Krishna. Наш источник также в Кришне.
But where he is complete, we're just the little tiny spark. Но в то время как он является полным, завершенным целым, мы всего лишь маленькие искорки. And so we can be overcome by the material energy. Именно поэтому материальная энергия может захватить нас. But Krishna is the source of both the jiva and the material energy. Но источником и дживы, и материальной энергии является Кришна. And Krishna explains in Bhagavad Gita one of the ways in which we can see his presence throughout the universe. И Кришна в Бхагавад-гите рассказывает нам один из способов, как мы можем увидеть его присутствие во Вселенной. He says that the entire material energy rests on him the way the pearls in a necklace rest on the thread. Он говорит, что все это материальное творение покоится на мне, так же, как жемчужины в ожерелье собраны на нить. He is the light of the sun and the moon, the taste of water. Он свет солнца и луны, вкус воды. And then every beautiful thing we see is just a spark of his splendor. И все красивое, прекрасное, что бы мы ни видели, это отблеск его великолепия. So we can actually see Krishna everywhere we look if we have the proper frame of mind. Поэтому, если у нас будет правильное умонастроение, мы можем увидеть Кришну, куда бы мы ни посмотрели. But because we're contaminated by the material energy, we don't see Krishna everywhere. Но так как мы осквернены материальной энергией, мы не видим Кришну везде. And despite the fact that Krishna is ever present, we feel separated from him. И несмотря на тот факт, что Кришна присутствует везде и во всем, мы чувствуем разлуку с ним. My daughter, when she was little, used to ask me, why did Krishna make it so that we forget about him? И когда моя дочь была маленькая, она постоянно спрашивала, а почему Кришна так устроил, что мы забыли его? And she used to say, if he loves us, why doesn't he make us remember him? И она дальше спрашивала, если он нас любит, то почему он не заставит нас его вспомнить? But because he loves us, he has to give us that choice between leaning towards him or leaning towards the material energy. Но вот именно по этой причине, что он нас любит, он обязан дать нам этот выбор, в какую сторону мы склонимся, к нему или к материальной энергии. We were created to exchange love with Krishna. Мы были созданы для того, чтобы обмениваться любовью с Кришной. But that means Krishna is always in the center. Но это означает, что Кришна всегда в центре. And at some point, we wanted to know what it would be like if we were in the center. Но в какой-то момент нам стало очень интересно узнать, как ощущает себя тот, кто в центре. Мы захотели быть в центре. So Krishna created this material energy to give us that experience. Поэтому Кришна создал эту материальную энергию, чтобы дать нам этот опыт. And if he didn't make it easy for us to forget him, we couldn't try to be the center. И если бы он не сделал так, чтобы нам было легко его забыть, мы бы никогда не поставили себя в центр. And so it's by our desire that Maya is so strong she overwhelms us. Поэтому исполняя наши желания, так получилось, что Майя такая сильная, что может захватить нас. And so we have to understand that we can't overcome the material energy on our own. Мы должны понять, мы не сможем преодолеть материальную энергию самостоятельно. She's Krishna's energy, and Krishna is always stronger than we are. Майя — это энергия Кришны, а Кришна всегда сильнее, чем мы. And Krishna actually tells us in the Bhagavad Gita that his energy, this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature, is very difficult to overcome. И в Бхагавад-гите Кришна подтверждает это. Он говорит нам, что эта материальная энергия, состоящая из 3 гун материальной природы, ее очень трудно преодолеть. And in fact, the only way we can overcome it is with Krishna's help.
Единственный способ, как мы можем преодолеть ее, это при помощи Кришны. And this always brings up a point for me because I have a really hard time asking for help. И для меня здесь вот начинают возникать всегда трудности, потому что мне очень трудно просить о помощи. And I think as devotees, a lot of times we want to seem as advanced as possible. И как преданные, мы всегда хотим, чтобы нас видели возвышенными. But this very world is set up so that we can't make advancement without asking for help. Но этот мир так устроен, что мы не можем занять возвышенное положение, не попросив помощи. And in our contaminated state, obviously we're not hearing directly from Krishna. И, конечно же, в нашем оскверненном состоянии мы не можем слышать напрямую слова Кришны. Before I met the devotees, I used to pray for help from the Lord over and over again. Tell me what to do. Please tell me what to do. До того, как я встретила преданных, я постоянно просила Господа помочь мне. Пожалуйста, что мне делать? Подскажи, что мне делать? And I never heard his answer. И я никогда не слышала его ответов. But I met the devotees. Но я встретила преданных. And they could answer my questions. И уже они смогли ответить на мои вопросы. And all of that is just a long-handed way to say that we have to open our hearts to the devotees. И вот это все была моя попытка, очень такая длинная, сказать вам, что мы должны открыть свои сердца преданным. And we have to ask for help from the devotees. Мы должны попросить у преданных помощи. So we're dealing with Krishna's energy. It's stronger than we are. We have to ask for help. Мы имеем дело с энергией Кришны. Энергия Кришны сильнее, чем мы должны попросить помощи. But we also have to change the way we look at the material energy. Но также мы должны посмотреть на материальную энергию, увидеть ее с другой точки зрения. So in Western civilization, the sacred and the profane are considered two totally separate categories. В западной теологии и философии божественное и обыденное являются двумя разными категориями, раздельными. In that worldview, we live on the earth and God lives in heaven, far away from us. С этой точки зрения философской мы живем здесь, на земле, а Господь живет там, наверху, в раю. And as a result, sometimes we see that people separate what happens in their church from what happens in the rest of their lives. И в результате иногда мы видим, что люди начинают проводить четкую черту. Вот это со мной происходит в церкви, а вот это моя обычная жизнь. And as devotees, we can have that same tendency. И у нас, у преданных, тоже может быть такая же тенденция. We recognize that there are certain sacred places. Мы признаем, есть определенные святые места. The holy dhams, the temples, things like that. Святая Дхамма, храмы, такие места. And certainly Krishna is more accessible in those places. И определенно обратиться к Кришне в этих местах проще. But Krishna is actually present everywhere. Но на самом деле Кришна присутствует везде. The problem is our consciousness. Проблема только в нашем сознании. Krishna is present everywhere, but we don't see him everywhere. Кришна присутствует везде, но мы не видим его повсюду. He actually says in the 6th chapter of Gita, "For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me." В 6 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: для того, кто видит меня во всем, sorry, can you repeat it? The verse. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never для lost. того, кто видит меня везде и все видит во мне, для того я никогда не потерян. И такой преданный никогда не потерян для меня. Sorry.
Yeah. So we need to stop thinking of our spiritual journey as going physically away from where we are right now. Поэтому мы должны перестать воспринимать свой духовный путь как путешествие от того, где мы находимся сейчас. Going back to Godhead is as much a journey in the heart and the consciousness as it is a physical journey to another place. Возвращение домой, назад к Богу — это настолько же путешествие сердца и сознания, как и само физическое перемещение. And the reason why that's important is because we want to stop having that separation between who we are in the sacred space and who we are in the rest of the world. И причина всему этому, нам очень важно, чтобы не было больше вот этой черты разделения между тем, кем мы являемся в нашей духовной жизни и кем мы являемся в нашей обыденной жизни. I once asked Tamal Krishna Goswami why he wore his sannyas dress when he went to school to get his PhD. Однажды я спросила у Тамала Кришна Госвами, почему он одел свое одеяние саньяси, когда он получал степень доктора наук. Because I know for me, when I would wear devotee clothes in that academic environment, it was a distraction. Потому что лично для меня, если бы я одела сари в каком-то университете или академии, для меня это было бы отвлекающим моментом. You know, people would be so focused on the way I was dressed that we would have to spend a whole lot of time and energy discussing that topic all the time. Люди бы настолько удивлялись, почему я именно так одета, что пришлось бы потратить очень большое количество времени, объясняя им, почему. And Maharaj said that he had to be the same person no matter where he went. А Махарадж ответил мне, что я один и тот же человек, неважно в какой обстановке я нахожусь. He didn't want to be a sannyasi in the temple and a student at the college. Он не хотел быть в храме саньяси, а в университете учеником. And that really struck my heart. И это очень запало мне в сердце. And for most of us, it's maybe not practical to wear devotee dress everywhere we go. И, конечно же, я понимаю, что для большинства из нас непрактично носить вайшнавскую одежду везде. But that idea of being the same person, being a devotee, a Vaishnavi in every environment is really important. Но вот сама идея, то, что мы одна и та же личность, преданный вайшнави, неважно, в какой обстановке бы мы ни находились. So even in the environments that aren't directly spiritual, we have to maintain our spiritual identity. Поэтому даже если мы находимся в обстановке, которая не является, строго говоря, духовной, мы все равно должны оставаться той же духовной личностью. And sometimes I feel like it would be so much easier if I just didn't have to deal with the material world. И иногда мне кажется, как было бы проще жить, если бы вот не надо было иметь дело с этим материальным миром. If I could just always be at the temple or with devotees. Если бы я все время была в храме с преданными. But Krishna reminds us in Bhagavad Gita that we have to interact with the material energy. Но в Бхагавад-гите Кришна напоминает нам, что мы не можем не взаимодействовать с материальной природой. You know, he explains in the third canto that we cannot refrain from acting. В третьей главе он объясняет, что мы не можем не действовать. And that we have to work as a sacrifice to Vishnu has to be performed. Мы должны выполнять свою работу как жертвоприношение Вишну. And so acting and working within this world means dealing with the material energy. Поэтому исполнение своего долга, работа в этом материальном мире означает соприкосновение с материальной энергией. This idea of just staying in the spiritual environment is actually kind of a neophyte idea. И вот это ощущение, что я хотел бы быть только в храме, это восприятие неофита. It's that boga tyag, the idea of accepting and rejecting.
Это уровень бхога-тьяги, когда мы что-то принимаем, а что-то отвергаем. We accept the material energy and try to enjoy it, and then reject it, renounce it. Мы сначала принимаем материальную энергию, пытаемся ею наслаждаться, а потом отвергаем ее. But Srila Prabhupada used to ask, what is actually yours to renounce? Но Шрила Прабхупада задавал этот вопрос: от чего вы отрекаетесь, если это не ваше? And he also taught us that the Vaishnava approach to the material energy is yukta vairagya. И он также научил нас вайшнавскому отношению к материальной энергии. Это юкта вайрагья. In other words, we see the material energy as Krishna's energy and understand that its purpose is to be used in Krishna's service. Другими словами, мы видим материальную энергию как энергию Кришны и понимаем, что ее главное предназначение — быть использованной, задействованной в служении Кришне. The devotees once showed Srila Prabhupada a photograph of a yogi, and he was holding out his hand and rejecting an offering of gold. И однажды преданные показали Прабхупаде фотографию, на которой йоги отказывался от подношения золота. Он прям рукой отодвигал его. In other words, he was so renounced that even if his disciples offered him great wealth, he wouldn't accept it. Другими словами, он был настолько отречен, что даже если бы ученики предлагали ему большое богатство, он бы его не принял. And Srila Prabhupada told his disciples, you can take a photograph of me going like this, and he reached out his arms as if to scoop up the pile of gold. И тогда Прабхупада, улыбаясь, сказал: да, вы можете сделать мою фотографию вот таким образом. И он протянул руки, как будто бы он брал это золото. In other words, he understood that there is nothing bad about a pile of gold. Другими словами, он отчетливо понимал, что в самом по себе золоте нет никакого зла. It depends on the purpose you're going to use it for. Все зависит от того, для чего мы будем его использовать. So for Srila Prabhupada, gold was to be used in Krishna's service. It was a wonderful facility. Для Прабхупады золото, которое он мог использовать в служении Кришне, было прекрасным достоянием. So we have to learn to work for Krishna. Мы должны научиться работать для Кришны. Interacting with the material energy, always keeping in mind that it's Krishna's and we want to use it for Krishna. Взаимодействие с материальной энергией, всегда помня о том, что это принадлежит Кришне, и использовать ее для Кришны. And Krishna gives us an instruction on how to do this in the 9th chapter of Bhagavad Gita. Кришна дает нам наставление, как это сделать в 9 главе Бхагавад-гиты. Yat karoshi yad ashnasi yad juhosi dadasi yat tapasyasi kanteya tat kurushva marapranam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that of Son of Kunti as an offering unto me. Что бы ты ни ел, что бы ты ни делал, от чего бы ты ни отказывался, делай это всегда как подношение мне, о сын Кунти. And Srila Prabhupada in the purport says that the meaning of this is that we should create our lives so that we remember Krishna at every moment. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что смысл этого стиха в том, что мы должны так устроить свою жизнь, чтобы каждое мгновение помнить о Кришне. That's really hard. И это очень тяжело. So, in my own life, I've kind of struggled with how to do that. И в моей жизни я испытывала трудности с тем, как же этого добиться. And Krishna says that one of the ways we do this is by offering the fruits of our activities to him. Кришна говорит, что один из способов добиться этого — это предлагать ему плоды своей деятельности. And so obviously we give financial donations. Ну, очевидно, мы делаем пожертвования, жертвуем деньги.
But giving financial donations doesn't create in me the sense that I'm thinking about Krishna at every moment. Но даже когда я делаю пожертвование денежное, у меня не возникает этого ощущения, что я каждое мгновение памятую о Кришне. I have to constantly remember, why am I working? Я должен постоянно помнить, почему я работаю. Why am I doing whatever I'm doing at a particular moment? Почему я делаю то, что я сейчас делаю? And then I have to think about, am I doing it in the way that best accomplishes that goal? И затем я должен спросить себя, являются ли мои действия наилучшим способом прийти к моей цели? And I'll just give you an example in my own life of how that helped me think things through. И я приведу примеры своей жизни, что помогло мне это понять. I spent a long time in my legal practice working for government agencies helping battered women. Helping? Battered women. Окей. Я очень много времени за свою карьеру юриста провела, помогая государственным организациям, которые занимаются защитой женщин, которые пострадали так или иначе от избиения или насилия. But working for anybody else, a government or a corporation, you have certain hours you have to be at work. И когда ты работаешь на кого-то, на государство или на какую-то компанию, на работе нужно проводить определенное количество часов. So I understood that I could increase my service to Krishna if I had my own legal office. Поэтому я поняла, что если я открою свою юридическую консультацию, то я смогу больше времени посвящать служению Кришне. So, thinking about what the purpose of the work is, it made it obvious, yes, I should make this change. I should open my own office. И зная, что благодаря этому я буду достигать тех же целей в своей работе, я поняла, что да, действительно, мне нужно открыть свою фирму. And then I found that I felt guilty that I wasn't offering free legal service to abused women. Но затем у меня развилось чувство вины, потому что я не могла больше предложить женщинам, пострадавшим от насилия, бесплатную помощь. And I spent a great deal of time doing free legal work. Потом я начала делать эту безвозмездную работу для этих женщин, which obviously affected my income. Что, конечно же, повлияло на уровень моего дохода. And here's the problem with that. И знаете, в чем здесь проблема? The fruit of my activity was this boost to my false ego for being such a generous, wonderful defender of abused women. Плодом этой моей деятельности было то, что у меня выросло ложное эго, потому что я считала себя такой великой защитницей пострадавших женщин. In a material sense, helping somebody might be a higher good than making money. Конечно, с материальной точки зрения, безвозмездная помощь кому-то — это лучше, чем заработать деньги. But the way I was doing it was boosting my false ego at the expense of getting resources for Krishna's service. Но, к сожалению, то, как я это делала, всего лишь раздувало мое ложное эго и не позволяло мне заработать ресурсы, которые я могла бы посвятить служению Кришне. So this idea of doing everything for Krishna's service means we really have to be aware of our own motives. Поэтому вот эта идея, что мы должны предлагать все плоды своей деятельности Кришне, она подразумевает, что мы должны очень хорошо осознавать свои мотивы. And also ask other devotees for feedback to make sure we're on the right track. И также нам нужно спрашивать у других преданных совета, чтобы удостовериться, что мы не отклонились от нашего пути. Because the material energy will always have this tendency to overwhelm us. Потому что материальная энергия, у нее всегда будет склонность захватывать нас. There's one analogy that helps me remember this point. И есть одна аналогия, которая всегда помогает мне помнить об этом.
If you have a downed power line that becomes disconnected from the grid, it's very dangerous. Если у вас есть какой-то провод, который электрический, с ним какие-то неполадки, то это может быть очень опасным. But when that power line is connected to the grid, it's very useful. Но если вы его почините и подсоедините опять к сети, этот провод может стать очень полезным. So we always have to be checking to make sure that our lines are still connected to that spiritual grid. Поэтому мы всегда должны спрашивать себя, подсоединен ли я в духовную электрическую сеть. Ultimately, what we're trying to give up is not the material energy, it's the enjoying propensity. Потому что в конечном счете мы пытаемся освободиться не от материальной энергии, а от склонности наслаждаться ею. And to be honest, I make a ton of decisions every day based on my own personal preferences. И, конечно же, я должна признаться, я в течение дня принимаю тысячи решений в зависимости от того, что больше нравится мне. But a pure devotee makes those choices based on what's best for serving Krishna. Но чистый преданный принимает эти решения на основании того, а как больше понравится Кришне. And one of the reasons why I'm afraid to give up my attempts to control the material energy is I'm afraid I'll be unhappy. И еще одной причиной того, почему мне так трудно отпустить вот эту свою склонность контролировать материальную энергию, потому что я боюсь, что я стану несчастной. Most of my attempts to arrange things according to my personal preferences are attempts to make my life to be what I consider pleasant. Большинство моих попыток сделать так, как мне нравится, они продиктованы тем, что я хочу, чтобы в моей жизни были определенные удовольствия. And that's because I'm materially contaminated with an incorrect idea. Потому что мое сознание осквернено какой-то неправильной материальной идеей. And that's the idea that by my efforts I am creating happiness for myself. И эта неправильная идея заключается в том, что я своими собственными усилиями могу создать свое счастье. Our attempts to control the material energy for happiness are always going to create unhappiness. Наши попытки контролировать материальную энергию, чтобы извлечь из нее счастье, всегда приведут к неудаче, к несчастью. Jananivas from Mayapur says, once you even think about enjoying the material energy, you have to suffer. И Джананиваса из Майяпура, он говорит, как только вы подумали о том, чтобы наслаждаться материальной энергией, уже придется за это страдать. Material enjoyment means material suffering. They go together. Материальное наслаждение означает материальные страдания. Эти две вещи неразделимы. And even more important, our happiness, materially speaking, is already predetermined. Но что еще более важно, наше счастье с духовной точки зрения уже предопределено. Krishna says in Bhagavad Gita that the appearance of happiness and distress are just like the summer and winter seasons. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что счастье и несчастье сменяют себя так же, как сезоны, приход зимы и лета. They're going to come no matter what. Они придут все равно, вне зависимости ни от чего. Devi Swami likes to ask his audience, how many of you pray for calamities? И Девамрита с вами любит спрашивать своих слушателей, кто из вас молится о несчастьях? And usually nobody raises their hand. И обычно никто руку не поднимает. And then he asks, how many of you have experienced calamities anyway? А дальше он спрашивает, а кто из вас все равно испытывает эти несчастья? And every hand will go up. И все поднимают свои руки. And he points out that happiness is the same way. Whether you pray for it or work for it or not, it's going to come. А потом он сказал, счастье работает точно так же. Неважно, молитесь вы о нем или нет, оно все равно к вам придет. Our happiness and distress are determined by our karma. Потому что наше счастье и несчастье определяются нашей кармой.
And all our efforts in this life are just shifting the happiness and distress from one place to another. И все наши усилия в нашей жизни, это просто мы просто этим передвигаем счастье и несчастье из одного места в другое. So actually, there's no risk to my material happiness when I give up my attempts to control. Поэтому, когда я отказываюсь от своих попыток контролировать материальную энергию, я никаким образом не подвергаю свое счастье угрозе. Ему ничего не грозит. Sorry. And I'm still going to be happy at times. Я все равно буду счастлива в какое-то время. Krishna says in Bhagavad Gita that if we want to be peaceful, we have to understand he's the proprietor of everything. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если мы хотим умиротворения, мы должны понять, что все принадлежит Ему. And all of these things are easy to understand on the intellectual level. И хотя эти вещи очень легко понять на уровне разума, part of our spiritual journey is to get them down to the level of realization. Частью нашего духовного прогресса является то, что мы должны реализовать, осознать эти вещи. And part of that process is just to examine our own consciousness. А для этого нам нужно посмотреть на свое сознание. And understand where we are thinking of ourselves as the proprietor, where we're trying to be the controller. И увидеть, в каких местах, в каких областях мы пытаемся быть контролирующим и присвоить что-то себе. Srila Prabhupada had a conversation with a glass manufacturer in India one time. Однажды Шрила Прабхупада разговаривал со стеклодувом. And the man was explaining how he had created this company and made so much money. И этот человек рассказывал ему: я создал компанию, заработал вот столько денег. He was taking credit for the company's success. И сейчас вот беру кредит для успеха компании. And Srila Prabhupada asked him, where did you get the sand to make the glass? А тогда Прабхупада спросил у него: а где ты берешь песок, чтобы изготовить стекло? And this was a pious man, so he knew the answer. It came from Krishna. И это был благочестивый человек, и он знал уже ответ. Он сказал: конечно же, песок создал Кришна. And so Prabhupada said, so you are a thief. И Прабхупада тогда сказал: значит, ты вор? And the man said, well, Swami, I give donations to the temple. И тогда этот человек ответил: ну, с вами, вы знаете, я делаю пожертвования в храм. So Prabhupada smiled and said, then you are a little thief. Тогда Прабхупада улыбнулся и сказал: ну, ты тогда небольшой вор, маленький вор. And I think that's where most of us are in our spiritual journey. И я думаю, что это та ступень, на которой мы все, большинство из нас находится в нашем духовном путешествии. Certainly that's where I am. Определенно я вот в этом положении. I give some of what I have to Krishna. Я что-то, что имею, отдаю Кришне. Some of my time, some of my money, some of my energy. Немножко своего времени, немножко своей энергии, немножко своих денег. So I'm a little thief. Так что я маленький вор. And it's okay to be on the path. We just shouldn't become complacent. И это нормально, потому что мы в процессе, мы на пути. Но мы не должны сложить ручки и быть просто самодовольными. And now I'd like to switch to the 11th canto of Bhagavatam, where there's a great discussion on this topic of dealing with the material energy. А сейчас я хочу переключиться на 11-ю песню Шримад Бхагаватам, где подробно говорится о материальной энергии. In the second and third chapters of that canto, there's a discussion between Maharaj Nimi and the 9 Yogendras. Во второй и третьей главе 11-й песни идет обсуждение между Махараджем Ними и 9 йогендрами. And the 9 Yogendras are the sons of Rishabdev, so they are pure devotees. 9 йогендр являются сыном Ришабхадевы, они являются чистыми преданными. And they, like Narada Muni, travel the universe giving God consciousness to others. Так же, как Нарада Муни, они путешествуют по Вселенной, проповедуя всем сознание Бога.
So Maharaj Mimi is very excited to get their darshan and immediately asks for instruction on how to give up the material energy. И Махараджа Ними очень счастлив видеть их, и тут же просит их дать ему наставление о том, как избавиться от влияния материальной энергии. And this is really worth reading, so please take a look. И, пожалуйста, очень советую вам почитать, оно того стоит. So the first thing that they say is to find a spiritual master and inquire from him. Первое, что они ему говорят: найди духовного учителя и задавай ему вопросы. And it's just a really good reminder of what it means to have a spiritual teacher. И это очень хорошее напоминание нам о том, что должен быть духовный учитель. It's somebody that we take instruction from and we act on their instructions. Духовный учитель — это тот, чьи наставления мы принимаем и в соответствии с которыми мы действуем. Remember, we were talking at the beginning about we need to ask for help. И помните, вначале я говорила, нам нужно просить о помощи. We can't approach Krishna directly with our material consciousness, so we approach his representative. В нашем материальном сознании мы не можем обратиться к Кришне напрямую, поэтому нам нужен его представитель. And the second point is to disassociate from the material energy. И второе, что они говорят, это отделить себя, не отождествлять себя с материальной энергией. And we've talked before about how we have to interact with the material. И до этого мы говорили о том, что нам приходится взаимодействовать с материальной энергией. So what's being discussed here is changing the way we think about the material energy. Поэтому что здесь имеется в виду? Нам нужно изменить то, как мы думаем, воспринимаем материальную энергию. Krishna says in Bhagavad Gita that when we contemplate the objects of the senses, it leads us to fall down. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что когда мы созерцаем объекты чувств, из-за этого мы падаем. It's not the objects of the senses that cause us to fall down, it's the contemplation. Но причиной нашего падения являются не объекты чувств, а то, что мы их созерцаем. So it's not that we have to reject the material energy, it's not ours to reject in the first place. Поэтому нам не нужно отрекаться, отвергать материальную энергию, потому что как мы можем отвергать то, что нам и так не принадлежит? We have to reject that mindset that it's mine to enjoy. Нам нужно отвергнуть это умонастроение, что я могу наслаждаться материальной энергией. The next instruction is to develop certain qualities. Их следующее наставление было: нужно развить определенные качества. These are good qualities like detachment, non-violence, etc. Все замечательные качества, такие как ненасилие, отречение. And sometimes devotees say, well, by chanting the holy names, we're going to develop all good qualities. Иногда преданные говорят: воспевая святые имена, я разовью все хорошие качества. And that's absolutely true. И это абсолютно верно. But that doesn't mean that we should not actively try to develop those qualities. Но это не значит, что мы не должны прилагать активные усилия для того, чтобы развить в себе эти качества. If we chant japa and think, oh, these qualities will go away automatically, I don't need to think about it, we're actually telling Krishna, I'm not ready for you to remove this quality. И если мы повторяем свои круги и при этом думаем, что мне не надо ничего думать, все мои негативные качества уйдут сами собой. Другими словами, мы Кришне говорим: я еще не готов избавиться от этих негативных качеств. And if we keep chanting, we'll get to the point where we're ready for Krishna to remove that quality. И если мы будем продолжать повторять, то мы придем в эту точку, когда мы уже будем готовы оставить эти качества. But if we want to begin that process right away, we have to become active.
Но это будет долгий процесс, и если мы хотим, чтобы этот процесс запустился уже сейчас, нам нужно прилагать активные усилия. And my husband once asked Radha Swami how to develop particular qualities. Однажды мой муж спросил у Радханатха с вами, как развивать какие-то качества. And Maharaj said, if you want to become expert at a sport, what do? You practice. И Махарадж ответил, а что вы делаете, когда вы хотите добиться успеха в каком-то спорте? Тренируетесь. And he told my husband, if you want to be tolerant, if you want to be kind, if you want to be compassionate, you have to practice those qualities. Он ответил моему мужу, если вы хотите быть терпимым, если вы хотите быть сострадательным, если вы хотите иметь хорошие качества, вам нужно их практиковать. And that means we have to look at our own behavior and be ready to acknowledge when we've behaved badly. И это означает, что мы должны отдавать себе отчет о своем поведении и признавать, когда мы себя нехорошо вели. Okay, so the next quality is having firm faith in this process of devotional service. Следующее наставление, которое было дано, это иметь твердую веру в процесс преданного служения. And sometimes that's challenging. Иногда это бывает трудно. Particularly if we are being introspective and looking at our own hearts and seeing so many times that we fall short. Особенно если мы занимаемся самоанализом, заглядываем в свое сердце и видим, как часто у нас не хватает, не получается. And it's especially dangerous when we start comparing ourselves to other devotees. И особенно это бывает опасным, если мы начинаем сравнивать себя с другими преданными. We can see that someone else is advancing so nicely and feel like we'll never make any progress. Мы можем подумать, этот преданный или преданная так прекрасно прогрессирует быстро, я никогда не смогу так. But this discouragement is actually Maya. Но вот это разочарование на самом деле майя. All of us should understand that Krishna is going to help us and we are going to become God conscious. Потому что мы все должны помнить, что Кришна каждому из нас поможет, и мы все разовьем сознание Кришны. I saw something on Facebook that really made this point well. Я на Фейсбуке видела кое-что, где было очень хорошо это написано. It said, it's better to struggle with your japa than to struggle with 8,400,000 species of life. Там было написано, лучше, гораздо легче читать свои 16 кругов, пусть и с трудом, чем пройти 8,400,000 видов жизни. Just keep chanting. Продолжайте повторять. We're all going to have days when we behave better and days when we behave worse. У нас у всех будут дни, когда мы лучше себя вели, и дни, когда у нас что-то не получалось. But we have to keep that faith that the process will purify us. Но мы должны сохранять эту веру, что этот процесс очистит нас. So the next instruction is to absorb the mind, to think about the pastimes, the appearance, the names, and the qualities of Krishna. И следующим наставлением было погрузить свой ум в слушание, созерцание качеств, игр Господа. And this is so important because our minds are filled with so much stuff. И это очень важно, потому что в наших умах столько разных вещей. Especially if we work outside the temple or outside the devotee community, we're constantly being bombarded with things that aren't directly related to Krishna. Особенно если мы работаем за пределами храма, за пределами общины преданных, нас постоянно бомбардируют эти вещи, не связанные с Кришной. So we have to keep putting that Krishna conscious material in our brains as well. Поэтому нам нужно сознательно направлять свой мозг на вещи, связанные с сознанием Кришны. So reading, hearing, чтение, слушание. Whatever you can do, it should be done daily. Все, что вы можете делать, и это нужно делать каждый день. And then the last
And arguably the most important is associating with devotees. И последнее наставление, и с моей точки зрения самое важное, это общение с преданными. And any one of these points could be a whole class by itself. По любому из этих наставлений можно прочитать отдельную лекцию. And none of it is new information. И, конечно же, все это не новая для вас информация. But it gives us something to think about and helps us deepen our commitment to devotional service. Но это хорошая пища для размышлений, которая помогает нам углубить наше преданное служение. So one of the interesting points that this particular section makes about association is the need to have a service attitude. И в этих главах очень интересно написано вот в отношении общения с преданным, что у нас должно быть особое настроение служения. And I think it's Javier who's speaking to Maharaj Nimi at this point, but he said we should be of service to every living entity. Javier? What was the name? Javier? Javier. И мне кажется, это говорит Хавир, и он говорит, что мы должны считать себя слугой каждого живого существа. Он разговаривает с Махараджем Ними. And that kind of caught my attention because I always thought of the service attitude in terms of devotees. И я обратила на это внимание, потому что я всегда думала, что мы должны быть слугами преданных. But here it says a service attitude towards all living entities. А вот здесь написано в 11-й песне Шримад Бхагаватам, что мы должны развивать настроение служения ко всем живым существам. But on reflection, I could see that this would be very helpful for me personally. И поразмышляв об этом, я поняла, что лично мне это будет очень полезно. Because I have a tendency to want to think of myself as being superior to others. Потому что у меня есть эта тенденция считать себя выше других. And a lot of times that comes out in the sense of feeling superior to non-devotees. И очень часто это проявляется в том, что я чувствую себя выше непреданных. So if I'm thinking in terms of how can I serve this person, it stops me from being so puffed up. И если у меня будет настроение, как же я смогу послужить этой живой душе, то оно позволит мне не гордиться. And of course we have to understand that this service is actually bringing them Krishna consciousness. That's the kind of service we should be doing. При этом, конечно же, мы должны очень отчетливо понимать, что служение, которое мы можем выполнить для этих живых существ, это дать им сознание Кришны. So if I'm thinking of every interaction in terms of how can I give this person Krishna consciousness in a way that they can accept it, that changes all my relationships. Поэтому если каждое взаимодействие с любым живым существом я буду воспринимать и думать о том, как же мне дать сознание Кришны этой живой душе, чтобы она приняла его, то тогда все, что мы делаем, будет сознание Кришны. And if we think in terms of being kind to all living entities, we actually create more opportunities to give others Krishna consciousness. И если мы будем иметь это настроение, что мы должны быть добры по отношению ко всем живым существам, это позволит нам создать еще больше возможностей делиться с ними сознанием Кришны. Just by being kind, people become more receptive to whatever we want to give. Просто потому, что мы проявляем доброту, люди открываются тому, что мы хотим им дать. And every one of us interacts with so many living entities every day. Каждый день в своей жизни мы встречаем самые разные живые существа. And we can always give prasad. Мы всегда можем дать им прасад. So we have to behave in such a way that people will actually want to receive the prasadam from us. Поэтому мы должны вести себя так, чтобы люди захотели взять у нас этот прасад. And also to keep in mind that we preach by our actions as much as or even more than by our words. И также мы должны помнить, что мы проповедуем своими действиями не меньше, а может быть даже больше, чем своими словами.
I've seen so many devotees who in their work environments treated people so kindly. Those people became interested in. We're supposed to be personal and kind with non-devotees. We should be even more so with devotees. Поэтому, если мы должны быть добрыми и заботливыми по отношению к непреданным, то мы должны быть еще более заботливыми, еще более добрыми по отношению к преданным. Our most intimate relationships should be with other devotees. Наши самые близкие отношения должны быть с другими преданными. For one thing, we are safer in the association of devotees. Потому что общение с преданными — это более безопасное пространство. Srila Prabhupada told his disciples about the analogy of the sticks. Шрила Прабхупада также рассказывал вот эту историю про палочки своим ученикам. One stick is easy to break. Одну палочку легко поломать. 3 sticks, it's much harder. 3 палочки уже труднее. So we are stronger together. Поэтому вместе мы сильнее. And one very easy and beautiful way to develop these relationships is through home programs. И как мы можем развивать отношения с преданными? Один прекрасный способ — это проводить домашние программы. Most of us aren't in a situation where we can go to a temple every evening or every morning. Большинство из нас живет не в той ситуации, когда мы можем ходить в храм каждое утро и вечер. But we can easily gather with other devotees in our own homes. Но мы можем легко собираться где-то в гостях у преданных. And this actually provides a really good opportunity for deepening our own understanding of Krishna conscious philosophy. И это дает нам очень удивительную возможность углубить наше собственное понимание философии сознания Кришны. Our traditional ways of learning are very passive. Потому что наши традиционные образы изучения чего-либо довольно пассивны. We read or we hear someone speak. Мы читаем, либо мы слушаем, как кто-то что-то говорит. And passive learning is much less effective than active learning. Пассивные способы обучения гораздо менее эффективны, чем активные способы. And one really simple, easy form of active learning is called peer learning. И одна из форм такого активного учения вот такая. And basically that's just where you share with another student what you've learned from the assignment or the reading or whatever. Она называется «Поделись с ближним». По сути, это когда вы что-то узнаете, вы просто пересказываете это тому, кто рядом с вами. But when we're forced to take a lesson and put it in our own words and share it with others, we learn it better and we remember it better. Потому что мы знаем, что сейчас вот то, что я услышал или прочитал, мне нужно будет рассказать своему другу или другому преданному. Я начинаю больше концентрироваться, я понимаю, что мне нужно это запомнить, и я действительно это запоминаю. So having programs where everybody gets a chance to share something is really beneficial. Поэтому проводить программы, в ходе которых каждый может чем-то поделиться, это очень благоприятно. And I've also found that the devotees who don't speak sometimes have the deepest realizations. И еще я обнаружила такую интересную вещь, что обычно те преданные, которые молчат, у них самые глубокие реализации. If we don't allow everyone a chance to share, we miss some really precious gems. И если мы не дадим каждому слово, возможность высказаться, то мы можем упустить какие-то драгоценные камни осознания. And even if we're shy, we shouldn't hog our own nectar. We shouldn't be selfish with our own nectar. We should share it. И даже если мы стеснительны, то мы не должны как-то скрывать от других нектар. Нужно делиться нектаром. And for those who just really aren't comfortable with speaking, it's also possible to do this by writing. И для тех, кто совсем некомфортно себя чувствует в говорении, кто не готов высказаться, он может написать что-то.
But the point is to find some way of interacting with the spiritual knowledge, so we're not just passively absorbing it. Суть в том, что нам нужно найти какой-то активный способ взаимодействия с духовным знанием, чтобы мы не были пассивны в этом процессе. So association of devotees is essential, and that service attitude is essential. Поэтому общение с преданным принципиально важно, а в нем принципиально важно настроение служения. And I'll just end with a couple of examples to highlight that. И в заключение я расскажу вам пару примеров. Krishna performed menial service at Yudhishthira's Rajasuya sacrifice. На великой Раджасуя яге Юдхиштхира Махараджа Кришна выполнял какие-то незначительные поручения. Actually, Krishna performed menial service for Arjuna and the Pandavas in many circumstances. На самом деле Кришна выполнял какие-то незначительные поручения для Арджуны и Пандавов во многих ситуациях. But the Rajasuya sacrifice is a little different because Krishna washed the feet of all the guests. Но именно эта Раджасуя яги отличалась от других, потому что на ней Кришна омывал стопы всем гостям. And that wasn't just the feet of his intimate devotees. И это были не просто стопы его близких преданных, друзей. Krishna was washing the feet even of some people who were not favorably disposed toward him. Кришна омывал стопы даже тем, кто неблагоприятно к нему относился. And Krishna does this to model for us how important it is to serve others. И это показывает нам то, что Кришна понимал, что служение очень важно. And my false ego gets in my way sometimes when I think about serving others. Но когда я думаю о служении другим, иногда мое ложное эго вмешивается. If I'm 100% dedicated to serving Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu, there would be no service that I wouldn't be willing to do. Если я была на 100% предана миссии Прабхупады и Господа Чайтаньи, то не было бы такого служения, которое бы я не была бы готова сделать. But I'm still learning. Но я все еще учусь. So I'd like to meditate on this point that Krishna served devotees and non-devotees by washing their feet. What should I have hesitation about? Просто подумайте, Кришна служил и преданным, и непреданным, омывая их стопы. То какие же сомнения или что может меня остановить от служения? And Srila Prabhupada was the same way. И Шрила Прабхупада тоже был таким. I mean, just to come to the West was a huge service towards very degraded people. Сам факт того, что он приехал на Запад, это было огромное служение людям, которые на самом деле деградировали. Prabhupada used to talk about the difference between humans and human animals. Шрила Прабхупада часто говорил о разнице между людьми и животными в человеческом обличии. And the Americans that he came to instruct were all human animals. И те американцы, к которым он приехал проповедовать, они все были животными в человеческом обличии. In America at that time, even to be a vegetarian was a very, very strange thing. В то время в Америке даже вегетарианство было очень странной вещью, непривычной. Some of the early devotees, their parents put them in mental institutions because they became vegetarian. Некоторых из первых преданных их родители размещали в специальные психиатрические больницы только потому, что они становились вегетарианцами. And Srila Prabhupada undertook all kinds of austerities just to serve these people. И Шрила Прабхупада принял на себя всевозможные аскезы просто чтобы служить этим людям. Because he understood that we are all actually Krishna's servants. Потому что у него было это понимание, что на самом деле мы все слуги Кришны. And even when Srila Prabhupada first started having students, he did very menial service for everybody. И когда Шрила Прабхупада только начал принимать учеников, он выполнял самые незначительные служения для своих, самые
Да, самое незначительное служение для своих учеников. In my spiritual master's book, The Miracle on Second Avenue, he describes the first Sunday love feast. Мой духовный учитель в своей книге «Чудо на второй авеню» описывает воскресный пир. And this was when Srila Prabhupada invited his students to come to this feast. Он описывает, что Шрила Прабхупада пригласил нас, студентов, своих учеников, на пир. And he cooked all the preparations himself. Он сам все приготовил, все блюда. And he served everybody himself. И он раздал всем сам прасад. Mukунды Госвами describes how Prabhupada was walking around with the prasadam, adding more to people's plates. И Мукунда Госвами описывает, как Прабхупада ходил с прасадом между людьми и предлагал им еще и еще. And when he performed the wedding ceremony for Mukунды Goswami and his former wife, Prabhupada cooked the wedding feast. И когда Прабхупада проводил брачную церемонию для Мукунды Госвами, его бывшей жены, Прабхупада сам приготовил пир. And he also served out then. И тогда Прабхупада тоже сам раздавал всем прасад. Can any of us imagine having our spiritual master cook the prasadam for our wedding? I mean, Представьте эту ситуацию. Наш духовный учитель готовит прасад на нашу свадьбу. It's inconceivable. Такое невозможно представить. In fact, the devotees talk about the first time someone asked Srila Prabhupada if they should help clean up after a program. И там также описывается первый раз, когда преданные, гости преданные спросили у Прабхупады, не помочь ли ему убраться после программы. And Prabhupada just said, well, I was waiting for you to ask. И Прабхупада ответил, я ждал, когда вы спросите. So, as the spiritual teacher, he could have started out instructing in the proper etiquette. Конечно, как духовный учитель, он мог начать с того, что обучать правильному этикету. It would not have been incorrect or rude for him to say, I'm your spiritual teacher, here's how you should treat me. И в его положении не было бы неправильным или грубым сказать, я ваш духовный учитель, вот вы так должны себя вести. But because he understood that his disciples had to come along slowly, he was willing to do this menial service to help them. Но так как он понимал, что у его учеников очень большой путь впереди, он осознавал, что вот эти незначительные служения ему нужно будет сделать, чтобы помочь им. So if Srila Prabhupada, if Krishna can be so humble and so willing to serve, certainly that should be my goal. Если Шрила Прабхупада, если Кришна могут исполнять такие незначительные служения, то однозначно и я могу стремиться к этому. And so the material energy, which is very difficult to control, becomes so much easier to deal with if we have the right attitude. И поэтому материальная энергия, которую так трудно контролировать, она подчиняется тому, кто имеет правильное настроение. And if I think of the material energy as belonging to Krishna, that's a big step. И если я понимаю, что материальная энергия принадлежит Кришне, это большой шаг. But also, if I think of myself as a servant in relation to everyone, not just my social or spiritual superiors, that is also a big step. Но если я понимаю свое положение слуги, и не только по отношению к тем, кто духовно выше меня, а по отношению ко всем живым существам, то это тоже очень большой шаг. So thank you all very much for listening. And, Большое всем спасибо за то, что послушали. And maybe there are some questions or comments. Есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии? I think we need to give some time. Okay.
I'll tell one little extra pastime. Я расскажу тогда еще одну историю. One of the things that happened when Mukunda Goswami was first becoming a devotee is that he got arrested. С Мукундой Госвами, когда он только стал преданным, произошла одна история. Его арестовали. He was visiting a friend, and the police came to arrest the friend. Он был в гостях у друга, и полиция явилась, чтобы арестовать его друга. And because he was there, they arrested him also. И так как он находился вместе с ним, его тоже арестовали. And his arrest and the charges were in the newspaper. И новости об аресте и об обвинениях, которые были выдвинуты, были опубликованы в газете. And even after the charges were dismissed against him, some people still were hesitant to be his friend. И даже несмотря на то, что все обвинения были сняты с него, некоторые люди предвзято к нему продолжали относиться. And he said the one person who called him to see if he was okay was Srila Prabhupada. И он сказал, что единственным, кто позвонил мне, чтобы спросить, все ли у меня хорошо, был Шрила Прабхупада. And he said that phone call really changed his life. И он сказал, этот звонок изменил мою жизнь. Because he could see who actually cared for him. Потому что я увидел, кому я действительно не безразличен. And sometimes, and it's important, we think of spiritual life in terms of proper etiquette and rules and regulations. That's important. И мы понимаем, что очень часто мы смотрим на жизнь преданных с точки зрения этикета, правил и предписаний. But it's the loving exchanges, it's the love for each other that's at the heart of everything. Но в сердце всего является любовь, этот любовный обмен. We have one question. We have one comment. Thank you very much for the lecture. Very good topic. Thank you so much. And the question is, sometimes devotees are told that it is better to go to live on a farm. So is it our goal that we all should go to live on a farm, and because it's easier there and easier to be around material world if you live on a farm, or if you do not have inclination, you do not have this experience to live, like in an agricultural surrounding, do you have to? Everything's time, place, and circumstance. Вопрос заключался в следующем, что нам очень часто говорят, что жить на земле в какой-то вайшнавской ферме гораздо проще. И, в принципе, преданным рекомендуют жить в вайшнавских поселениях, фермах. Но если у тебя нет никаких навыков в сельском хозяйстве и даже склонности жить на земле, обязательно ли это? И ответ был такой, что все зависит от времени, места и обстоятельств. So my husband and I actually moved to a farm community when our children were young. Когда у нас были маленькие дети, мой муж и я, мы переехали в общину фермерскую. And we lasted 4 years. Мы там продержались 4 года. So we have to do what's sustainable for us. Нужно делать то, что подходит вам. Sometimes as devotees we're trying so hard to live up to a standard that we put ourselves in situations we can't maintain. Иногда, будучи преданные, они ставят себя в какие-то условия, которые они не могут выполнять, просто пытаясь придерживаться более высокого стандарта. And also sometimes we have propensities for service even that are not best suited to agricultural life. Иногда бывает такое, что даже то служение, к которому у нас есть склонность, оно не очень его удобно выполнять где-то на ферме. My husband's a fantastic preacher. Мой муж потрясающий проповедник. And he really didn't have the facility on the farm to use his skills.
Но на ферме у него не было возможности действительно использовать свои способности. And this is also why it's so important to have shiksha and diksha guru. Это еще одна причина, по которой очень важно иметь шикша и дикша гуру. Because there's no one rule for everybody. Потому что нет единых правил для всех. And so we have to think carefully, and we have to take advice about, whether we should go against our propensity and live, in a rural area or not. Поэтому нам нужно включить разум и учесть все обстоятельства. Готовы ли мы идти против своих наклонностей просто ради того, чтобы жить в деревне? And I will say that even though we weren't suited towards rural life, we still learned a huge amount in those 4 years. При этом я должна сказать, что несмотря на то, что у нас мы так и не приспособились к деревенской жизни на ферме, мы научились огромному количеству вещей. I hope that helped. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Yeah. Thank you very much. I think we need to wrap up. Okay. Well, thank you all again. Большое всем спасибо. Харе Кришна. Hare Krishna.